ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਕਦੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। सियासत किस तरीके सवाल खड़े करती पी है, सिद्धू मूसेवाले के फॉलोअर किस तरीके सवाल खड़े करते पे है, बहुत सारे सवाल है। ये गैंगस्टर वाली थ्योरी है जी, उनका मतलब है कि उनके दम कितना हैगा, तो जी सुरक्षा च कटौती वाली गल है उस कौन कौन कितना जिम्मेवार हैगा, मीडिया साडा हिस्सा कितना जिम्मेवार है, सारे सवाल होने लाजमी है। मूसेवाले का मर्डर किन्ने गुनहगार। जवाब मां के हंझू मंगते पे है, मां के हंझुआं का हिसाब कौन करेगा, कौन इंसाफ देगा, बहुत वड्डे सवाल है। तो वड्डा सवाल असीं पुछ रहे हैं सिद्धू मूसेवाले के मर्डर से उठ रहे सवालों ने पंजाब अगे किहड़े चैलेंज खड़े किए। इस सवाल पर बहस होगी, पैनल साडे नाल तुहाडा तारफ करवाने, तो उस तो बाद ये डिबेट ओपन कर देवांगे। दर्शन वालक अदाकार ने, प्रोड्यूसर ने, तो बहुत सारिया फिल्मों के इन्होंने काम किया, बहुत सारे अदाकारां नूं गायकां नूं इन्होंने आपदे नेड़ियों लंघते देखिया, उन्होंने नाल समा बताया। इन्होंने पता है कि एक गायक है, एक कलाकार किस तरीके नाल सोचता है, वखरेवें हो सकती है विचारों के, पर एक अदाकार है वो किस नज़रिए नाल जिहड़ा इस इंडस्ट्री को देखता, उन्हें समझने की कोशिश करांगे। दर्शकों वालों तुहाडा बहुत स्वागत है। रमन चांदी आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, कोमल गरनूर सिंह कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, अमरित सिंह तारनी श्रोमणी अकाली दल के बुलारे है, तो गुरदीप सिंह गोशा भारतीय जनता पार्टी के बुलारे। सारे मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। सब तो पहला सवाल रमन चांदी तुहानूं करना चाहूँगा, मेरी गुजारिश है सारे मेहमानों को कृपा करके रोला ना पाइयो, जिन्होंने सवाल किया जाए वही जवाब देवे, सानू इहो जी TRP नहीं चाहिए जिंदे विच रोला होवे। रमन चांदी, मेरा पहला सवाल है रमन चांदी, जो कोर्ट ने तुहाडे तो पुछया ये सुरक्षा जिहड़ी कैंची चलाई है, कटौती की है, उनकी जानकारी किन्ने दित्ती, ते जानकारी लीक हुई है या जानकारी वंडी गई है? रमन चांदी जी, मैं अपना जवाब देने तो पहला अपनी जिहड़ी संवेदना है, क्योंकि मैं एक पार्टी के बुलारे तो पहला एक पंजाबी हाँ, मैं एक इंसान हाँ। उस व्यक्ति का जो कतल होया, इस तरह की मंदभागी घटना जिन्हें इस पंजाब नूं पूरे विश्व के अंदर उचाइयां ते पहुंचाया, एक साधारण परिवार दे विचों निकल के स्टार बनिया, कलाकार बनिया और लीडर भी बनिया। मैं अपना व्यक्तिगत तौर पे भी पार्टी के तौर पे भी अपना दुख व्यक्त करदा उस परिवार दे नाल भी, और मेरी पूरी संवेदना है, क्योंकि सब तो वध जिहड़ा दुख है उस मां प्यो नूं है, क्योंकि इकलौता पुत्र जिहदा हुंदा है ये उसनूं ही पता हुंदा कि उन्हें अपनी आने वाली जिंदगी किवें गुजारनी है। तो रही गल इस कोई दो राय नहीं है कि मैं अज एक व्यक्तिगत तौर पे इस गल तो मुनकर नहीं है कि ये गल हुई है, जो लिस्ट जारी हुई है किते ना किते अणगहली की गई है। मान साहब ने क्लीयर कर दिता है कि कोई भी होवे, कोई अधिकारी, कोई संगठनात्मक ढांचे दे विचों कोई भी होवे, वो सजा दा हकदार है और उन्हें मिलते रहे। ठीक है, तो संतुष्ट हो कोमल गरनूर जी गल रमन चांदी कह रहे हैं कि जेड़ा भी जिम्मेवार उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी? कोमल गरनूर केपी जी हमेशा कार्रवाई ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਤਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਮ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ
ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਨਾ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਿਸ ਧਾਰਨੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਕੱਲ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦਾ ਜਨਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਹੱਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ 424 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਰਨੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਈ ਸਿੰਗਰਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਆ, ਫਰੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਬੀ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ 5 ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹਰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ VIP ਬੰਦੇ ਉਹ, ਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਹਰ ਅੱਖ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਖੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 4 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਸੀਗੀ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ट्वीट क्यों किया है कि सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी थी? देखो, मेरी नॉलेज नहीं किन्ना ने कीता जी। संजय सिंह हरा ट्वीट है सर। देखो, मेरी नॉलेज नहीं, मैं ये गल क्लियर कर देना चाहना कि जेडी फॉर्च्यूनर कार उन्होंने बुलेट प्रूफ तैयार कराई सी, उन्होंने अपने खर्चे ते कराई सी, वो उन्हां दी अपनी प्राइवेट गड्डी सी, सरकारी नहीं सी। ਇਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੇਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਤਾਰਨੀ, ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ DGP ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ CBI ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਇੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ 25 ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਈ 40 45 ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਈ 90 ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲੂ ਘਾਰੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੂ ਘਾਰਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਲੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਕੈਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਗੋਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਚਮਕ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਬੱਡੀ ਖਿਲਾੜੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਸਮੇਤ 5 ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 8 ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ 6 ਖੋਲੇ, 6 ਖੋ ਕੇ 2 ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਘੱਲੂ ਘਰੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 850 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਨਵੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ NIA ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ DG ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ DGP ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਆਮ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। KP ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ। ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਧਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਦਰਸ਼ਨੋਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਨੋਲਕ ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬਾਉਂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ
ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਜੀ ਜੱਜ ਬਿਠਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਤੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਐਂਟਰੀ ਬਿਠਾਤੀ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਬਿਠਾਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੜਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਗਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ। ਉਹ ਬਾ ਯੂਥ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल असीं ये पूछ रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाले के मर्डर से उठ रहे सवालों ने पंजाब अगे किहड़े चैलेंज खड़े किए। कोमल करनूर सिंह वो तुहाडी पार्टी के कारकुन सीगे, कोमल करनूर सिंह, उन्होंने पिता ने एक बहुत भावनात्मक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है, उहदे विच गैंगवार शब्द बारे DGP तो सवाल किए गए है। उस तो बाद इन्हां दी प्रैस रिलीज़ भी होंदी है, DGP ने सफाई दी है। मुख्यमंत्री जी डिमांड की गई सिटी जज वाली, वो भी मुख्यमंत्री ने कहा भी असीं मनदे पे हैं। कोमल करनूर सिंह, तुसीं संतुष्ट हो? आ चिट्ठी है उन्होंने पिता दी सिद्धू मूसेवाले दी। केपी जी जिन्ना दा जवान पुੱਤ चला गया, ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ असंतुष्टि मेरे हिसाब ਨਾਲ मायने ही नहीं रखदी, क्योंकि उस घर च खालीपन हो गया ते मापिओ ने पता नहीं किन्नी क वार मरना ਉਹਦੀ याद ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ केपी जी ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। नहीं कोमल करनूर, मैं कोमल करनूर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਤੇ? ਦੇਖੋ केपी जी ਇਹ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਡੀਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਮਲ ਕਰਨੂਰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ केपी जी ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣੀਏ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਂ ठीक हाँ कोमल करनूर अपनी गल पूरी कर सकते हो, बोलो प्लीज। मैं क्या केपी जी कुछ चंगी सोच दा मालिक सी, चंगी रूह सी, अंदरों मासूमियत सी, वो दोगला बंदा नहीं सी। जो ओदे अंदर सी ना जज्बात ओही ओदे मुंह ते सी। वो अपने समाज नूं उन्हें अपने गाणियां राय भी बड़ी वारी शीशा भी दिखाया। ठीक ते इत्थों ये पता लगदा है कि उन्हें हमेशा सच दा राह चुनिया ते ओदा ही नतीजा भुगतना पिया। दर्शकों वाले मैं तुहाडे तो एक निजी तौर पर जानना चाहना है कि सिद्धू मूसेवाला जिस तरीके नाल गाने सिद्धू मूसेवाले ने गाए, जिस तरीके नाल लिखे, समाज का एक बहुत वड्डा वर्ग सीगा जिहड़ा उसकी मुखालफत भी करता सीगा, पर जिहड़ा यूथ है ਜਾਂ ਬੱਚੇ है उस दे विच सिद्धू मूसेवाले नूं बहुत सुनिया जांदा सीगा। वखरेवें हो सकते हैं, सारिਆਂ ਦੇ विचार ਵੱਖ-ਵੱਖ हो सकते हैं, पर सिद्धू मूसेवाले ਦਾ निजी किरदार किस तरह ਦਾ ਸੀ दर्शकों?
ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਐਡਾ ਹੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਵਰਗ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਲਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ, ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬੜਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਵੀ ਗਿਆ, 5 ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗਏ ਆ, ASI ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਿਆ, ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਲਚਰ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੀਮਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਖ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹते ਹੋ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕਰਪਟ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਜੁੱਤੇ ਖਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁਲਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਆਪਸੀ ਕੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸਰ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਂਡੈਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨੇਗਾਰ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਰੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਤਾੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕੂਏ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਮਿਟੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਢਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈਏ ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚਲੋ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚਲੋ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, 2 ਬੰਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਵੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਵੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਮਲ ਗਰਨੂਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਕੋਮਲ ਗਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੰਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਮਲ ਗਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰ ਕੋਮਲ ਗਰਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਮਲ ਗਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸਰ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਹਿ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। 10 ਸਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਹਿਮੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਲਾਬ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੋ 80 ਬੰਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੋ 45 ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ 20 ਬੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ 20 ਬੰਦੇ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਸਵਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਘੋਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ NIA ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ। ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਨਾ? ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਦੀਪ ਘੋਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ? ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦਰਸ਼ਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਏ, ਭੜਕਾਇਆ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰੀ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ?
70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਯੂਪੀ ਆ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 25 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ? ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇਖੋ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90% ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ हाँ, मिस्टर ओलक कुछ कहना चाह रहे हैं, मिस्टर ओलक कुछ कहना चाह रहे, सुन लीजिए। हाँ मिस्टर ओलक, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਿਸਟਰ ओलक। ਹਾਂ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਹੁਣੇ ਐਨਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੈਗਾ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਆਪਣੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ओलक ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਫਟਾਫਟ ਕਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਸੋਚੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਮਲ ਗਰਨੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਿਤ ਧਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨੇਗਾਰ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਉਹ ਤਿੱਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।